салом ҳаводорони рӯзномаи ҷумҳурият ва бинандагони азизи мо дар шабакаи ютуб. имсол ҷумҳурии тоҷикистон рӯи барнома ва иқдомоте амал хоҳад кард ки он барои беш аз 3.6 миллиард сокини сайёра нигаронда шудааст. чунин як барномаи вижа бо таҳияи беш аз 100 чорабинии муҳим дар давраи раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай сурат хоҳад гирифт. таҳкими эътибори байналмилалии ин созмони бонуфуз ва густариши ҳамкориҳои амалии он бо созмонҳои минтақавии шарик аз ҳадафҳои меҳварии барнома ё консепсияи раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ба шумор меравад. ин лаҳза мо ба студии фониси рӯзномаи ҷумҳурият муҳтарам Зубайдулло Давлатов, сардори раёсати таъминоти иттилоотии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро даъват намудем то дар барномаи дидгоҳи коршинос чашмандозе ба ин ва дигар ҷузъиёту паҳлӯҳои фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай дошта бошем. муҳтарам Зубайдулло Давлатов, аз он ки даъвати моро пазируфтед ва ба идораи рӯзномаи ҷумҳурият ташриф овардед, ба шумо арзи сипос менамоям ва мехоҳам суҳбати мо аз ин ҷо оғоз шавад ки созмони ҳамкории Шанхай ки имсол аз таъсиси он 20 сол сипарӣ мешавад, дар чӣ шароите ба майдон омад, чӣ ҳадафҳо дошт ва дар садри таъсиси он кадом давлатҳо нақши фаъол доштанд? аслан дар ибтидо созмони ҳамкории Шанхай ном дошт панҷгонаи Шанхай ва аввалин саммит ё аввалин ҷамъомади сарони давлатҳои ҳамин созмони панҷгонаи Шанхай 26 апрели соли 1996 ҷамъ омада буд дар Шанхаи ҷумҳурии мардумии Чин. мақсад аз чӣ иборат? барои чӣ ин панҷгонаи Шанхай ташкил кардан? аз ҷумҳурӣ аз баъди пошкурдани иттиҳоди шӯравӣ ба ҳамаи ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ки акнун иттиҳоди давлатҳои мустақил ном доштанд, масъалаҳои бисёр душвор ба мирос монда буданд ва яке аз ҳамин гуна масъалаҳое ки боиси ҷанҷолу баҳсҳо зиёде мешуд, ин масъалаи сарҳад буд. ва масъалаи сарҳадӣ дар ибтидо миёни ҷумҳурии мардуми Чин ва Федератсияи Россия, миёни ҷумҳурии мардуми Чин ва Қазоқистон, айнан ҳамин хел баҳсҳо миёни Қирғизистон ва Қазоқистон ва ҷумҳурии мардуми Чин ва Тоҷикистон мавҷуд буданд. ва барои ҳал кардани масъалаи сарҳадӣ дар ибтидо ана ҳамин панҷгонаи Шанхай таъсис ёфт ки таъсискунандагони он ҷумҳурии мардуми Чин, Федератсияи Россия, ҷумҳурии Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон. 15 июни соли 2001 боз дар ҳамон ҷамъомади Шанхай қарор қабул карда шуд ки иттиҳоди панҷгона ё ки пештар клуби панҷгона ҳам мегуфтанд ба созмони ҳамкории Шанхай табдил дода шавад ва ҳамин ибтидои фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай аз 15 июни соли 2001 аст. акнун баъде ки аз панҷгонаи Шанхай ба созмони ҳамкории Шанхай табдил ёфт ин созмон, масъалаҳое ки дар рӯзнома буданд дар ибтидо танҳо масъалаҳои сарҳадӣ буданд, онҳо ҳалли худа ёфтанд, аммо ҷаҳони айёми ҷаҳонишавӣ, олами айёми ҷаҳонишавӣ ҳар рӯз дар таҳаввул буд ва бояд созмон аз матни замон қафо намемонд, аз мазмуни замон, аз замон равандҳое ки дар дунё ба амал меоянд бояд қафо намемонд.
مجموعه ابتکارات و تشبس‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در روند تشکل و تحکیم فعالیت سازمان همکاری شانگهای چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ من باید با تاکید گویم که یکی از تشبسکاران تشکیل نمودن برپا نمودن سازمان همکاری شانگهای در قطار 5 جمهوری دیگر جمهوری تاجیکستان بود. با کدام اساس من این گپا را میگویم؟ پیش از همه محض با پیشنهادی جمهوری تاجیکستان سمیتی که در دوشنبه 4-5 ایون سال 2000 شده گذشت در شهر دوشنبه، در همونجا پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم کشور تکلیف کردن که انا همین پنجگانه شانگهای به سازمان همکاری شانگهای تبدیل در شد. اولین تشبسی که تاجیکستان کرده بود 4-5 ایون سال 2000 قرار تبدیل نام کردن پنجگانه شانگهای به سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه قبول شده. الان اینجا شد 2000. بغیر از این همونجا نه تنها تشبسکاری یک تبدیل نام کردن، پیش پنجگانه شانگهای کلوب سیاسی بود. اکنون یک نهادی بسیار جدی بین المللی شد بعد سمیت دوشنبه. ببینید اساس در کجا هست. ما برای این اساس داریم که اساس تاریخی، اساس سیاسی داریم که گوییم که تاجیکستان نیز در قطار جمهوری مردمی چین فدراسیون روسیه و دیگر جمهوری‌هایی که اینجا اعضا بودند یکی از اساسگذاران سازمان همکاری شانگهای است. در همین سمیت‌هایی که از سال 2000 تا سال 2019 شده گذشتند، در همه اینها پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک کرد و در مسئله تشکیل نمودن روزنامه این سمیت ها در همینجا قریب در هر یک سمیت یا که بگویم جمع آمدی سران دولت ها به تاجیکی پرزیدنت کشور ما از نام جمهوری تاجیکستان تکلیف های پیشنهاد میکرد. برای مثال انا تکلیفی تشکیل نمودن مرکزی مبارزه با مقابل تروریسم تکلیف جمهوری تاجیکستان است. تکلیف دیگری پرزیدنت مملکت ما هنوز در سمیت بیشکک کرده بودند که باید در شهر دوشنبه یک مرکزی دویم عمل کننده مبارزه با مقابل مواد مخدر تشکیل کرده شود و در نظر است که در همین سمیتی که در دوشنبه 16 و 17 سپتامبر برپا می‌گردد، انا در همین سمیت یکی از مسئله ها همین مسئله تشکیل کردن نهاد مبارزه با مقابل گردش غیر قانونی مواد مخدر در شهر دوشنبه است. دورنمای همین تصمیم نوبتی تاجیکستان و یا هدف کشور ما برای تأسیس دادن چنین یک مرکز در دوشنبه چگونه توضیح میدید؟ جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان 1400 کیلومتر سرحدی بومی دارد. بینید و نواسته از آن که از سال 2001 این جانب به یک قشنهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هستند، با جای آن که استحصال مواد مخدر کم شود 2 برابر زیاد شد. حاضر و هزارها تن برابر است و گردش یک ساله غیر قانونی مواد مخدری که در افغانستان استحصال می شود بیش از 2 میلیارد دلار است یک ساله. یک تصور کنید که یکی از سرچشمه های اساسی مبلغ گذاری تروریسم، افراطگرایی، جدایی خواهی، همه این پدیده های منفی جامعه یا که داغ جامعه ان همین مبلغ گذاری از حساب فروش و گردش مواد مخدر است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هم قربان همین پدیده های نامطلوب و مثل تروریسم، افراطگرایی و جدایی خواهی است. چون ما در مورد افغانستان صحبت کردیم، حالا که سرحد قلمرو سازمان همکاری شانگهای با نظرداشت وضعیت در این کشور میتواند آسیب پذیر باشد، در صورت تشنج وضع یا خطرهای احتمالی واکنش سازمان همکاری شانگهای دارای کدام ظرفیت‌ها خواهد بود؟ بله، پیش در نظر بود که سازمان همکاری شانگهای
حتی اعلان هم داشتن در سمیت دوشنبه اعلامیه قبول شده بود که در هر یک سمیت اعلامیه بیشکک است، اعلامیه دوشنبه است، اعلامیه همه شهرهای هست که در آنجا سمیت سران دولت‌های سازمان همکاری شانگهای میگذرد و در همه آنها بارها تاکید شده است که سازمان همکاری شانگهای بلوک حربی نیست. اما متن زمان آینده رفته طلب کرد که برای دفاع منفعت‌های دولت‌هایی که اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند، آن همین قسمتی که همکاری‌های حربی هستند هم بر روزنامه سازمان همکاری شانگهای وارد کرده شود. زمانه این طلب کرد. نباشد که برای چی پرزیدنت مملکت ما با تشبث برآمد که در همین روزنامه همکاری شانگهای محض مسئله مبارزه با مقابل تروریسم، افراطگرایی و جدای اندازی وارد کرده شود و این جمهوری مردمی چین دستگیری کرد، فدراسیون روسیه دستگیر کردند و همه دولت‌هایی که در ابتدا 6 تا بودند امروز اکنون 8 تا هستند اعضای سازمان همکاری شانگهای دستگیری کردند. و همین پیشنهاد امروز یکی از هدف‌های اساسی فعالیت سازمان است. یکی از ابزارهای به اعتدال آوردن وضعیت در سرحد است. جمهوری تاجیکستان در دایره سازمان همکاری شانگهای از طرف همه همین دولت‌ها 8 دولتی اعضای سازمانی همکاری شانگهای دستگیری می‌یابد در مسئله اگر اونجا در شرطنامه در سازشنامه امضا شده است که اگر با یکی از دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای تجاوز حربی کرده شود، دولت‌های دیگر باید تنها نمی‌مانند، دستگیری می‌کنند و همچون هجوم به مرز خود حساب می‌کنند. شرطنامه هست در این باره و اینا تشکیلات‌های تروریستی می‌دانند. در برابر تامین صلح و امنیت همچنین همکاری‌های ثمربخش در ساحه‌های سیاسی، تجارت، اقتصاد، انرژتیک، حفظ طبیعت یکی از هدف‌های اصلی سازمان همکاری شانگهای به حساب می‌رود. من علاقه قسماً به این سوال پاسخ گرفتم ولی می‌خواهم که مشخصاً اینجا ذکر کنیم که در کدام از این بخش‌ها وسعت همکاری‌ها قابل تفسیخ بوده می‌تواند. من ساحه نقلیات وقتی که ما نقلیات میگوییم نه تنها اتومبیل در نظر داریم، ما راه در نظر داریم، راه هوایی، راه زمینی، راه آهن. یعنی همکاری در ساحه نقلیات این تشبث تاجیکستان است. تشکیل کردن دوران‌های نقلیاتی، دوران همون جای‌هایی که مثلا ترمینال‌های کلان ساخته میشوند، بورها اونجا ذخیره کرده میشوند، اتومبیل‌ها آمده بار میگیرند، واگن‌های پایستا قطارها آمده بار میگیرند، برآمده میروند. من همین یک راه آهنی که در مسیر یک کمربند یک راه ساخته شده ایستاده است، علاقه نسبت تا این دوره بودنش به همین راه، بعد ساختن همین راه 3 برابر جمهوری مردم چین به خارج مالش را زیاد برآورد. این اذیت اقتصادی بغیر از آن چیزی که من گفتم در ساحه خواجگی قشلاق تشبث تاجیکستان است که دولت‌ها با همدیگر با محصولات خواجگی قشلاق دادگیری کنند. این هنوز از سمیت بیشکک است. 2011 اگر در ساحه خواجگی قشلاق، در ساحه صنایع، در ساحه علم، فرهنگ، توریسم، اکولوژیا ما اگر همکاری کنیم عالم گلستان میشه. تاجیکستان علاقه نیت دارد که در دایره همین ریاستش در مسئله ورزش، در مسئله جوانان، در مسئله اکولوژیا، در مسئله سیاست و در مسئله همگرایی در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق علاقه مسئله ها را تیار کرده است. در نظر است که نمایش رسامان دولت‌های اعضا در دوشنبه برپا کرده شود در دایره همین رئیسی جمهوری تاجیکستان و تکلیف تاجیکستان است. ببینید ما داریم تشبث میکنیم. ما گفتم من پرزیدنت دولت در نظر دارم تشبث درباره از طرف همه دولت‌های سازمان همکاری شانگهای دو لایحه تاجیکستان باز اینجا پیشنهاد میشه. یکم مبلغ گذاری برای آموزش پریخ‌ها، ما چقدر پریخ‌ها داریم؟ زیاده از 60% منبع‌های آبی آشامیدنی آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکل می‌یابد. یک تصور کنید چقدر
ба ҷумҳурии тоҷикистон маблағҳо ворид мешаванд ва об на танҳо барои нӯшидан аст, об қувваи истеҳсолӣ аст, қувваи истеҳсолкунанда аст. об нерӯгоҳҳои барқӣ обӣ мешавад. нерӯгоҳҳои барқӣ обӣ набошад, ягон корхонаи саноатӣ кор намекунад. яке аз шохстунҳои саноатакунунӣ бо суръати мамлакат анами тараққӣ додани энергетика аст ва яке аз лоиҳаҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика аст. барои чӣ? чунки мо захираҳои зиёди об дорем ку ин миллиардҳо доллар маблағгузорӣ воридот ба буҷети ҷумҳурии тоҷикистон мешавад. барои баландбардоштани дараҷаи некаҳолии мардум истифода бурда мешавад. масъалаи омӯзондани ҷавонон дар ҷумҳурии мардумии чин, дар беларусия, дар федератсияи россия, дар доираи созмони ҳамкории шанхай, чӣ дар соҳаи ҳарбӣ, чӣ дар соҳаи маориф, илму маориф, чӣ дар соҳаи академияи фанҳо, ҳамашон дар ҳамин доира сурат мегиранд. мо дар мавриди қаламрӯи бузурги созмони ҳамкории шанхай ёд кардем ва имрӯз ба назар мерасад ки чунон ки шумо ҳам дар суҳбат гуфтед, бисёре аз кишварҳои сайёра бо шумули кишварҳои нозир ва ҳам мусоҳибавӣ хостори узвият дар созмон ҳастанд. ва бо назардошт ҳамин мо метавонем пешбинӣ кунем ки дар ояндаи наздик ҳавза ё ҷуғрофияи созмони ҳамкории шанхай боз ҳам фаротар хоҳад шуд. ин аксиома аст, яъне ҳақиқате ҳаст ки исбота талаб намекунад. бовар кунед 14 давлати дигар дар навбати ворид шудан ба созмони ҳамкории шанхай аст. масалан ин клуби ҳастаи клуби дорандагони яроқи атоми дар дунё ҳаст, англия, фаронса, италия, штатҳои муттаҳидаи амрико. аммо ҳисоб кунед покистон, ҳиндустон, федератсияи россия, хитой, нисфи клуби ҷаҳонии ҳастаӣ дар ин ҷо аст. яъне мувозинат пайдо шуд дар қувваҳои ҳарбии байналмилалӣ. мувозинат ки пайдо шуд, ин кафили сулҳ аст, барои сулҳ кафолат медиҳад. дар доираи ҳамин маҷмӯи чорабиниҳое ки тоҷикистон дар соли раёсташ пешбинӣ кардааст, бино ба иттилои дарёфтии мо аллакай матни суруд ё гимни созмон таҳия шудааст ки интизор меравад он дар ҳамин ҷаласаи ҷашнӣ шӯрои сарони давлатҳо бори аввал садо диҳад. ин суруд ё гимн дар рӯҳияи шанхай чӣ таъсир гузошта метавонад? минтақае ки доираи масъулияти созмони ҳамкории шанхай ҳаст. бинед тамаддунҳои гуногун, як тасаввур кунед, хартаи сиёсии ҷаҳонро нигоҳ кунед, тамаддунҳои гуногун, давлатҳои гуногун, динҳои гуногун, урфу одатҳои гуногун, мазҳабҳои гуногун ҳастанд. ҳама чиз гуногунӣ аст. гӯё ки мо дар як боғе ҳастем ки гулҳои рангоранг мероянд. ана барои ҳамин дар вақте ки рамзҳои созмони ҳамкории шанхай бинед инҷа ҳам тоҷикистон ташаббус дорад ки охир пас барои чӣ мо гуфта наметавонем ки тоҷикистон яке аз ташкилкунандагон, созмондиҳандагони созмони ҳамкории шанхай аст ва хушбахтона инро ҳамаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай эътироф мекунанд. мана худи соли 2005 худи ҳамин гӯям ки дабири кулли созмони ҳамкории шанхай худаш сафири хитой дар ҷамъомад дар ҷумҳурии тоҷикистон баромад карда гуфт ки падарсолори гапа бинед, падарсолори ташкилкунанда ин созмони ҳамкории шанхай дар қатори дигар ҷумҳуриҳо ҷумҳурии тоҷикистон аст. магар ин имиҷи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд намебардорад? раёсати тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай бо он ки имсол ҳамзамон ҷашни 20-солагии созмон таҷлил мешавад, мо аз ҳоло гуфта метавонем ки шояд яке аз муваффақтарин давраҳои раёсат дар тарихи созмон бошад. ҳамин хел аз таърихана вақте ки мо аз соли 2000 аз 15 тараф ки созмони ҳамкории шанхай шуд нигоҳ кунем, ҳар сол саммити сарони давлатҳо шуда мегузарад ва гарз ин саммити сарони ҳукуматҳо ҳаст, баъд шӯрои ҳамоҳангсозӣ ҳаст, котибот ҳаст, шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ ҳаст, шӯрои вазирони вазорати идораҳо ҳаст. ҳама ин сохтори созмони ҳамкории шанхай аст. маркази зидди террористӣ аст ҳозир мустақар дар шаҳри Ташкент кор мекунад.
همه این ساختاری سازمان همکاری شانگهای است و زینه به زینه هر سال قدمی به پیش میره به سازمان همکاری شانگهای و تجربه جمهوری تاجیکستان در این ساحه بسیار بای است. من در سمیتی سازمان همکاری شانگهای بارها تاکید شد که مکتب صلح آفرین جمهوری تاجیکستان آموخته شود برای افغانستان، برای دولت‌های درگیر در قطعه آسیا هستند، برای به هم آوردن منطقه‌های درگیر دنیا. تجربه صلح آفرین جمهوری تاجیکستان ایجادکارانه وابسته به شرایط‌های ملی و دولتیشون استفاده برده می‌توانند و این چیز در سمیت‌های سازمان همکاری شانگهای بارها صدا داده بود و در حقیقت یک قدمی پیش می‌شود. برای چی؟ برای آنکه این سازمانی هست که انا آخر اکنون گویم ولی بود دوام دارد، ولی اکنون این سازمانی هست که آخرین هست بعد این و دیگر دولت میگذارد. در شرایط ریاست به تاجیکستان گذشت که در تمام دنیا پاندمی هست کووید 19 است. این یک خصوصیت. در شرایط ریاست سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان گذشت که دنیا ناآرام است، هر روز تحولات است، دیگرگونی است، در کجای جنگ است، جنگ های البته لکالی منطقه‌ای جنگ ها هستند و دنیا آرام نیست. در این شرایط تشکیل کردن و گذرانیدن سازمان همکاری شانگهای همکاری آسان نیست. دیگر خصوصیاتی که امروز فرق میکند سازمانی که در سمیت سازمان دولتی که در تاجیکستان میگذارد، دیگر خصوصیتش آن است که روزنامه از متن واقعیتی جهان است. من گفتم که درباره جوانان، درباره اکولوژی، درباره پیریخ‌ها، درباره ورزش، درباره سیاحت همش در همین روزنامه سمیت تاجیکستان هستند. تأسیس مرکزی ضد نشر، مرکز مبارزه با مقابل مواد مخدر در جمهوری تاجیکستان دائما عمل کننده. من باور دارم که اگر همین کار در سمیت دوشنبه حل شود برای جمهوری تاجیکستان باز امنیت و ثبات و استواری بالاتر می رود، قوی تر می شود، چون که پیش راه یک مسیر نقل کردن مواد مخدر گرفته می شود. این طبیعتا تنها با منفعت تاجیکستان نیست، با تامین امنیت در این طبیعتا با منفعت آسیای مرکزی، با منفعت سازمان همکاری شانگهای، با منفعت دولت‌های دنیا هست. اما تاجیکستان در پیش و پیش است. تاجیکستان تشبثکار است. صفی سازمان همکاری شانگهای می‌افزاید. همینطور تاجیکستان در تاریخ فعالیت سازمان صحیفه‌های نو می‌کشد. ولی این بار اول نیست که ضمن برگزاری چنین کنفرانس یا همایش‌های سطح بلند در جمهوری تاجیکستان شمار زیادی خبرنگارای خارجی به کشور ما بیان و پیش بینی می شود که برای پوشش جلسه شورای سران دولت ها نزدیک و یا بیشتر از 600 خبرنگار خارجی وارد تاجیکستان می شود. چون این خبرنگارها هر کدام دایره اودیتوری خودش رو دارد، ما می توانیم با استفاده از حضور آنها برای معرفی تاجیکستان عزیز اقدام کرده باشیم. زیرا این هم در حالی است که 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مصادف آمد. امسال برای تاجیکستان یک فولی نیک است که همین جشن 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمد. دو جشن بزرگ است. سازمان همکاری شانگهای همچون یک میدانی یا که یک سازمانی بین المللی بسیار با نفوذ جهان است و 20 سالگی همون در شهر دوشنبه قید کردن بسیار یک فعالی نیک خوب است که چون از آبروی بین المللی جمهوری تاجیکستان درک می‌دهد و باز در سالی 30 سالگی استقلالیت دولتی جشن گرفتن هم 30 سالگی و هم 20 سالگی، یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی و 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای، این ایدی دو کرته هست و این در تاریخ جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال و در تاریخ سازمان همکاری شانگهای همچون به حرف‌های زرین نوشته میشوند باقی میمانند
و هم برای سازمان همکاری شانگهای، برای تاریخ سازمان همکاری شانگهای و هم برای آبرو اعتبار جمهوری تاجیکستان بسیار منفعت آور هستند. و مسئله دیگر است که وقتی که هم سازمان همکاری شانگهای 20 سالگیش قید می شود در جمهوری تاجیکستان و در نظر است که شما طوری که گفته زیاده از 600 ژورنالیست و مرکزهای بسیار با نفوذ خبری جهان اینجا جمع می بیایند، یک تصور کنید که 600 ژورنالیست از جمهوری تاجیکستان نوارهای گوناگون، رپورتاژهای گوناگون از جمهوری تاجیکستان، از پایتخت دولت جمهوری تاجیکستان که در همین سامیت یوبیلیی شانگهای، سازمان همکاری شانگهای، پایتخت باز فرهنگی و پایتخت سیاسی سازمان همکاری شانگهای اعلام کرده می شود. این ببینید چقدر به هم آمدن موفقیت ها، جهت‌های مثبت همکاری ها و این در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یک صحیفه نوی همکاری های بین المللی می شود و هم برای سازمان همکاری شانگهای. وقتی که 600 ژورنالیست از جمهوری تاجیکستان رپورتاژها پخش میکنند، این یک نوع شناختی نوی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی می شود. تصور کنید که همون مایون ها در دولت های خودشان دایره بسیار زیادی شنوندگان و بینندگان خودشان دارند و خوانندگان خودشان دارند و همه این با ملی ارت ها خطای، پاکستان، هندوستان، دیگر دولت های آسیا از تاجیکستان در ظرف 2-3 روزه که همین سمیت شده میگذرد اخبار میشنوند، تماشا میکنند، میبینند، میخوانند. جهتی انکشاف و پیشرفتی توریسم یا که سیاحی در جمهوری تاجیکستان بسیار مساعدت میکنه. مگر این چیزی بد است؟ این چیزی خوب است. دیگر اینکه تاجیکستان در تمام دنیا میفهمند که دولتی تنج بوده است، صلح و ثبات در اینجا پایدار بوده است، وحدت ملی بوده است و دولتی بوده است که رو به انکشاف بوده است. پایتختش ببینید چقدر شهر سبز است. همه این نمایش داده میشود که این باز تکرار میکنن که برای ایمیجی بین المللی جمهوری تاجیکستان بلند رفتن اصلا کاری خوبترین است. و در اینجا نه تنها این اعضایان سازمان همکاری شانگهای بلکه نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، نمایندگان بانک‌های بین المللی، نمایندگان بسیار تشکیلات‌های منطقوی و بین المللی جمع می‌آیند و همه آنها از تاجیکستان دیدن می‌کنند. بله. و رفته در مملکت‌های خودشان، در جای‌های کارهای خودشان از دیده و شنیده نقل می‌کنند و این هم باعث شناختی بیشتری جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی می‌گردد و گمان می‌کنم از این دیده چیزی بهتری برای شناخت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی نیست. جمهوری تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل و در آسیای مرکزی و عموما در جهان یکی از دولت‌های امن است، با ثبات است، ثبات استواری است، امنیت دارد، تنج و آرام است، وحدت ملی حکم فرما است و برای چه اکثریت چهاربینی‌های بین المللی در جمهوری تاجیکستان می‌گذرند سببش آن همین است. همون آدم‌ها امنیت خودشون پس می‌دارند. جان شیرین است که برای همین به مملکتی می‌آیند که تنجی امنی و آسودگی و وحدت است و به خطریش ما تامین کرده می‌توانند. خوشبختانه این گونه دولت تاجیکستان عزیز ما است، وطن ما است. خودی کلمه وطن من با دو قسم تقسیم میکنم. پیوندکی وطن، بنیاد و وطن، هر چه یک که میشه وطن. یعنی من به وطنم هیچ هستم و وطن به میلاد وجود ندارد. این دو چیز به هم هیچی هستن. جسم و جان. جسم و جانن. بله، شما بسیار درست گفتید. جسم و جانن. و باید این دولت، این ملت، این وطن و این پرزیدنت همچون گهواره که چشم نگهبانی کنیم. تشکر برای یک صحبت فراگیر. بینندگان عزیز، اینجا صحبت ما به پایان میرسد. یادآور میشویم که با ما بودند زبیدالله دولتوف، سردار ریاست تامینات اطلاعاتی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
تا نشرهای بعدی روز و روزگار خوشی داشته باشید.